соат 3:19 фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе. имрӯз 6 июни соли 2024 баъд аз чанд лаҳза мо сафар дорем ҷониби кишвари Урдун. чунки мо шуморо дар пеш бозии даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии интихоби ҷоми ҷаҳон 2026 интизор аст. ин бозӣ барои тими милли мо бисёр муҳим аст. ба як бозии финалӣ ҳам баробар аст. хато намекунем, чунки пирӯзӣ дар ин бозӣ боз ҳам роҳи минбаъдаи моро ба бозии интихоби ҷоми ҷаҳон 2026 рӯшан мекунад. вале албатта дӯстони азиз, шабакаи телевизионии варзиш ва футбол ин бозиро мустақиман барои шумо инъикос мекунад. аммо баъзе ҷузъиётҳои дигаре ки атрофи ин бозӣ аст, мо дар ин сафар барои шумо пурратар инъикос хоҳем кард. пас сорбон мо шумо дар инҷо бисёр суҳбат намекунем, чунки парвози чартери мо ҳам чанд лаҳза пас парвоз мекунад ҷониби шаҳри Аммон. пас мо ҳам ба умеди музаффарияти тими миллии Тоҷикистон роҳ пеш мегирем сӯи шаҳри Аммон. албатта мо танҳо аз ин сафар хотироти нек ва пирӯзии мунтахаби Тоҷикистонро интизорем. Тоҷикистон ба пеш меравем. мо ва як гурӯҳ мухлисони футболи меҳан ин субҳ тариқи парвози чартерии ташкилнамудаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ба шаҳри Аммон парвоз хоҳем кард. ҳаводорони футболи меҳан, онҳое ки барои дастгирии тими миллӣ ба Урдун мерафтанд, ба оҳистагӣ ба фурудгоҳ меомаданд. салом алайкум дӯстони азиз, мардуми шарафманди бо нангу ба номуси Тоҷикистон. мо аз шермардони майдонзеби тоҷик боварӣ комил дорем ки бисёр як бозии хуб нишон метиҳанд ва тамоми мардуми Тоҷикистонро шод мегардонанд. бобои раҷаб сарсупурдатарин мухлиси футболи тоҷик аст ва имҳол омода аст ки ба кишвари Урдун барои мухлисии тими миллӣ биравад. хуб, бобои раҷаб, рӯҳия чӣ хел аст? Омодаед барои мухлисӣ? бале, барои мухлисӣ мо омода ҳастем, ки мухлисон як ният доданд ки дастаи мунтахаби худаш бояд ғалаба кунанд. мо ба нияти ғалаба ба шаҳри Урдун сафар дорем, ба кишвари Урдун сафар дорем. мо ният дорем ки бояд Тоҷикистон бозии асосиро ғалаба ба даст биёрад. саломат бошед. бо ҳамин нияти неки бобои раҷаб ки яке аз мухлисони ашадии футболи тоҷик ҳастанд, албатта мо роҳ пеш мегирем сӯи кишвари Урдун. вақти муайяншудаи парвоз ҳам фаро расид. пас аз ҷобаҷогузории ҳуҷҷатҳо ҳама дохили тайёра шудем ва роҳ пеш гирифтем сӯи шаҳри Аммон. аз душанбе то Аммон 4 соат парвоз буд. аз ин фурсат истифода бурда андешаҳои мухлисонро оиди бозӣ дар пеш истода пурсон шудем. имрӯз агар бигӯем ки 10 миллион имрӯз чашму ҳушаш ба Урдун аст,
خطا نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که همون با قول بگیم که دوره نوبتی انتظاری ملت از این بچه ها است. دل میخواهد که بچه ها را در بازی های جام جهان ببینیم. برای همین البته با او میرسانیم. هر روز فکر میکنم طریق تمام وسایلی که امیدواری مردم گوش میکنن، هزارها شاید اونا در پیامک ها می نویسن با اونا خودشان آگاه هستند. از این سبب از اونا امیدواری ما همین است که هنر والای ورزشان نشان بدن و همین ملت یک لحظه شاد و ممنون کنند. دسته اردن یکی از دسته‌های پرقوتی آسیا گیم خطا نمی‌کنیم و بازی خوبی او رو ما در جام آسیا دیدیم و فکر می‌کنم که فوتبال بازان ما از این با خبر هستند. کمبودیای این دسته رو فکر کنم آموختن و یک بازی خوب نشون خواهند داد. با همه ما معلوم است این بازی بسیار بازی تقدیرساز است برای منتخب ما و بچه‌ها. ما باور داریم که بسیار یک بازی خوب میکنن. باور داریم ایسو با دل شاد برمیگردیم. ما بچه‌های خود باوری داریم، هرچند که اردن از تاجیکستان در رده‌بندی بالا است و تاجیکستان پس از اما تاجیکستان در دل ما جای یکم است. ما با امید غلبه میرویم. خب البته امروز همه ما با نیت نیک میرویم. چی انتظاری دارید شما همچون نماینده فوتبال تاجیکستان؟ البته ما با همه ما فقط تنها با امید غلبه رفته ایستادیم. ما با خلاصه اومدیم که این بازی در تاریخ فوتبال تاجیک به نهایت ضرورترین میباشد، چون که ما اگر غلبه رو به دست آوریم ما بر راحت به سه مرحله جام جهان که آرزوی ما میباشد با اونجا قدم میزنیم. همه ما با یک نیرو میبخشیم و مخلصی میکنیم. ما از حساب مخلصی بکنیم در دنیا مخلصی تاجیک رقم یک هستن و من باور دارم که هم 180 نفری که رفته است سبب میشن که ما غلبه رو به دست میاریم. بله، من می‌خواستم یک چیز دیگر کوتاه یک روشنی اندازید. این امروز تنها یک غلبه نیست، امروز یک حساس‌ترین بازی است که شما قید کردید. شکست تیم ما یک آرزوی بسیار هم مهم، آرزو 2026 که علاقه پایه اون چند سال قبل گذاشته شده بود ما رو یک کم ناراحت میکنه. چی نظر دارید؟ ما در این مسئله باختن، در مسئله حق فکر کردن هم نداریم، چون که مقصد یک توست. چقدر که محترم روباری دعوت ما میگن که تنها با پیش غلبه فکر نکنید که فقط این گپ درباره بازی فوتبال میرود یا که گپ درباره دسته منتخب، گپ درباره ملت میرود، گپ درباره 50 میلیون توجه میرود. فقط غلبه، فقط با پیش. ما میدونیم که بازی بنیاد بازی میشن، اما ما آماده هستیم، ما باوری داریم همین نور سبب میشه که ما هر دو تماشا میکنیم غلبه رو. باشد. بسیار هم واقعا هم نیت های نیک، گپ های بسیار هم مهم. ما تنها برای غلبه میرویم. تاجیکستان با پیش، یک بار دیگه با پیش. نهایت پس از 4 ساعت به فرودگاه بین المللی شهر عمان فرود آمدیم. ساعت به وقت شهر عمان حالا 7 صبح بود. معلوم شد که وقت اینجا با دوشنبه 2 ساعت فرق می‌کرده است. گرمی هوا در صبح عمان 21 درجه را تشکیل می‌داد. فرودگاه بین المللی عمان 32 کیلومتر از جنوب مرکزی شهر جایگیر است. هر نیم ساعت یک اتوبوس به فرودگاه برآمده به ایستگاه عبدلی می‌رسد. اما با تاکسی وارد شدن به شهر خیلی آسان‌تر است.
که نیم ساعت را در بر میگیرد. تا وقتی برگزاری بازی وقت خیلی زیاد است. از این خاطر بیاید کمی درباره شهر عمان حرف میزنیم. عمان پایتخت شاهیگری هاشمی اردن و یکی از قدیمترین شهرهای خاورمیانه است. شهر در بلندی 773 متر از سطح بحر جایگیر است و یکی از موضع‌های پسترین روی زمین محسوب می شود. مثل هر یک شهر بزرگ شرقی، نقلیات جمعیتی در عمان خیلی بی سر و سامان و پیشگویی نشونده است. در نقلیات جمعیتی مشکلات با علامت‌های انگلیسی وجود دارند، گرچند که بسیاری از ساکنان با زبان انگلیسی حرف می‌زنند که این به سال‌های حکمرانی مستملکه‌داری بریتانیا وابسته است. عموماً اهالی دوستانه زندگی کرده و سیاحان کمک می‌رسانند. البته تاریخ غنی منطقه به عمان شماره زیادی مکان‌های تماشاباب را داده است که توجه سیاحان را بیشتر جلب می‌سازد. در شهر و اطراف آن قصرهای سرشمار، مسجدهای قدیمی، قلعه‌ها، معبدهای همه دین‌ها موجودند که در دوره‌های گوناگون تاریخ در اینجا حکمران بودند. امفی‌تئاتر رومی در عصر دوی پیش از میلاد ساخته شده است و از زمره مکان‌های سیاحی شهر محسوب می‌شود. امفی‌تئاتر دور شکل بوده می‌تواند تا 10,000 تماشابین را در بر گیرد. خلاصه پایتخت اردن عمان شهری است که در یک وقت قدیم و معاصر را متحد می‌کند. بیناها نمود سفید درخشان خود را از آهکسنگ دارند که عمان را اکثر وقت شهری سفید نام می‌برند. سه ساعت پیش از آغاز بازی راه پیش گرفتیم سوی ورزشگاه بین المللی عمان. معلوم بود که برای مخلصان این کشور هم این بازی از همه جهت اهمیت کلان دارد، زیرا در خیابان‌های شهر الکی یک فضای فوتبالی به چشم می‌رسید. چنانکه ما معلومات پیدا کردیم 3 روز پیش از بازی الکی همه چیپته‌های بازی به فروش رفته بوده است. همین بود که پیش از بازی ورزشگاه سیرادم بود و امروز شهری عمان جشن داشت، جشن حقیقی فوتبال. در اطراف ورزشگاه به شکل فستیوال چاره‌بینی‌ها قبل از بازی برگزار می‌شدند که تب هواداران بر وقت به ورزشگاه آمده را بالیده می‌کرد. مخلصان تاجیک هم پرچم‌ها در دست وارد ورزشگاه می‌شدند. شماره کم اما روح بخش فوتبال بازان ما. پیش از بازی رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با فوتبال بازان واخورده از مهمیت بازی با آنها صحبت نمودند و به خاطر هوسمندی به میلی‌پوشان وعده دادند که در صورت پیروزی به آنها $100,000 آمریکایی و هنگام مساوی $50,000 مکافات پولی داده خواهد شد. البته اینجا مهمتر از همه گپ سر نفوذ و اعتبار ملت می رود که در صورت غلبه باز یک صحیفه نوی دیگر در فوتبال مهم باز خواهد شد. اکنون توجه میکنیم به ورزشگاه. در قطار شماره زیادی مخلصان تیم رقیب در یک گوشه میدان مخلصان تاجیک نیز آماده بودند تا فوتبال بازان را دستگیری نمایند.
خب این نغاره یا با اصطلاح برابند سلاح اساسی سعدی اسماعیلوف در روند مخلصی می باشد و امروز با همین نغاره‌اش و شماره مخلصانی که از تاجیکستان آمدند آماده هستند که تیم ملی را دستگیری کنند. خوب سعدی، روحیه بچه‌ها چگونه است برای مخلصی؟ آماده هستند؟ میدان ایدالی راه اگر بچه‌ها خوب بازی کنن ان شاء الله که مخلصی خیلی خوب میشن. ما هم وقت تیاریم. داریم تیم قهرمان تاجیکستان نام اون میبرد سوی بالا فوتبال تاجیکستان. واقعا هم لحظه‌های به شمار مونده است آغاز بازی. همه اون مخلصانی که به صبرانه چی در ورزشگاه و چی در کشور عزیزمان به صبرانه انتظارن تنها یک چیز را میخواهند: پیروزی و غالبیت. و ما مخلصانی که در این ورزشگاه حضور داریم با یک روحیه بالیده از کشور اردن به وطن عزیز و محبوب ما برگردیم. امروز من به مخلصی تاجیکستان آمدم. باوری دارم که تاجیکستان غلبه میکند. تاجیکستان به پنج. ما مخلصان همه وقت چی در داخل تاجیکستان چی در بیرون تاجیکستان تیم تاجیکستان دستگیری میکنیم. ما امیدوار هستیم که تیم جمهوری تاجیکستان غلبه به دست میآورد. تاجیکستان به پیش. ما حرکت میکنیم که غالبیت به دست آوریم و به جام جهان 2026 راه خط گیریم و به جام جهان رفتن دست خود را مخلصی کنیم. با بلند شدن صدای اشتک داور اساسی بازی احمد الکاف فوتبالبازان ما از مرکزی میدان بازی را آغاز کردند. بازیگران ما در نیمه اول نسبت به تیم رقیب خیلی خوب میدانداری کردند و امکانیت‌های زیادی گلزنی داشتند. در دقیقه 18 بازی اولین فرصتی گلزنی را استفاده بردن نتوانستیم. ارسال احتم نظرов را درست استفاده بردن نتوانست امدانی کمالوف. با گذرا شدن 2 دقیقه فرصت دیگری گلزنی برای ما فراهم آمد. پس سایروف را کمالوف در اختیار نگاه داشتن نتوانست و عمربایف پس از بازگشت توپ به دروازه خالی ضربه زده نتوانست. از فرصت‌های به میان آمده که استفاده نشدند مخلصان خیلی در هیجان بودند. رقیب هم پس از حمله‌های پیهمی فوتبالبازان ما به هجوم گذشت و حالتی خطرناک را در نزد دروازه یتیموف به میان آورد. علی آلوان از هیئت اردن ضربه زد و دفاعگر ما سفاروف آن را برطرف نمود. پس از 2 دقیقه از پرتافت خوبی عمربایف حمله‌گر جوانی ما رستم سایروف باز استفاده بردن نتوانست. بعد از چند لحظه باز فرصت خوب را سایروف و کمالوف از دست دادند. نمیشد که اندکی بلندتر خوب بعضی وقت اگر باز زیاد میشدن ولی این گونه فرصت من نمیدونم برای ما باز پیدا میشد. امکانیت خوبی گلزنی را ما پای هم از دست میدادیم و آنها را درست استفاده بردن نمیتوانستیم. خلاص با همان بیماری پیشین که گل زده نتوانستن بازیگران ما. در دقیقه 30 بازی منوچهر سفاروف جانب دروازه اردن ضربه استوار زد و پس از برگردانیدن دروازه‌بان شیروانی مبادشویف امکانیت خوبی گلزنی را از دست داد. در پایان نیمه اول دروازه‌بان ما رستم یتیموف سیو عالی انجام داد. پس از نیمه اول بازی مخلصان ما خیلی احساساتی بودند چون که فوتبالبازان ما فرصت‌های خوبی گلزنی را از دست دادند. دوستان عزیز، قسم اول بازی میان منتخب‌های اردن و تاجیکستان انجام یافت و چنان شما بازی را دیدید. ما در قسم اول امکانیت زیادی خوبی گلزنی را داشتیم اما متاسفانه آن را استفاده بردن نتوانستیم و اینجا هم انبوه زیادی مخلصان تاجیک بازی را در ورزشگاه بین المللی عمان تماشا کرده هستند و حالا در نزد ما و شما فاروق حسنوف هستند، یکی از چهره‌های نمایان در سال 2024 و از این کس پرسان می‌شویم که در بین مخلصان تاجیک دستگیری کردن تیم ملی چگونه احساسات دارد؟ باور میکنید دستگیری تیم ملی ما همگان میدونن که ما این قدر 10,000 کیلومتر رو طی کردیم و با دستگیری تیم منتخب تاجیکستان آمدیم. من همچون یک آدمی صحنه دستگیری تیم منتخب در استادیوم با مانندی که در صحنه برای در پیش شنوندگان خود برآمد میکنی همون احساسات می شود.
ما فخر میکنیم، بسیار فخر میکنیم که تیم منتخب با درجه عالی خودش رو نشان داده ایستاده است و ما گرچند که چند شانسی داشتیم که گل زنیم اما نشد متاسفانه. ما باوری کامل داریم، همه مردم جمع شدن اومدن که یک سرجمانه دستگیری کنیم و تاجیکستان به پیش رود. دوستان عزیز، این بازی از ما است. خدمت اولی بازی به انجام رسید و طوری که می‌بینیم فوتبال بازان ما برتری داشتند، هم از جهت ضربه کنجی، البته شاید از جهت توپرانی اردن برتری داشت، ولی از جهت لحظه گلزنی تیم ملی ما بهترین بود و ببینید که اینجا 18000 نفر مخلص قرار دارد و اگر تخمین کنیم که 200 نفرش مخلصان ما باشند، 17800 نفرش مخلصان اردن می باشند و اینجا ما احساس کرده ایستادیم که ما 200 نفره در نزد 17800 نفر ایستادگی کرده ایستادیم. طوری که فردوسی بزرگوار میگوید 200 مرد جنگی به از 100000. امیدواریم که در قسمت دوم تاجیکستان لحظه خود را نهایت و نقطه نهایی بردن میرساند، گل نشد. ما از این بازی البته که غلبه را انتظاریم، تاجیکستان به پیش. بچه‌های ما در قسمت اولی بازی بسیار خوب بازی کردن اما بسیار شانس ها بود، یعنی دست دادن و نشان رساندن، لیکن ما امیدواریم که در قسمت دوم نشان ها به هدف رسانده با غلبه به تاجیکستان برمیگردیم. نیمه دومی بازی هم شروع شد. ورزشگاه فضای ادامه داشت چون که تقدیر راه یافتن یکی از این دسته به مرحله سوم جام جهان در همین بازی حل میشد. مخلصان بیشماری اردن و مخلصان کمی ما دسته هایشان را یک دلانه دستگیری میکردند. ҳамлагарони урдун дар умум ҳама бозингарони ин тим қисми дуюм бозии хубу бо низомро ба роҳ монда пурра ба фишор мегузаштанд ва дар маркази майдон фориғболии бозингарони мо ба назар расид ва аз ин имконият истифода бурда али алван тӯбро ба дарвозаи мо зад ва ҳисоб боз шуд. نخواهد برآمد ولی مهم اکنون غلبه در همین بازی است. بازی وارد تنیق شد پتو به داخل جریمه‌گاه. متاسفانه بله اما قانون نونوشته در فوتبال اگر گل نزنی حتما به دروازه تو گل میزنه. بیننده است. дар дақиқаи 68-ми бозӣ Язан Ал-Неъмат аз иштибоҳи Мануҷер Сафаров истифода бурда гол зад که حساب 2-0 گردید. به نظر میرسند یعنی بازیکنان ما به خط دفاع سر وقت بر نمیگردن. این یک حمله خیلی خوفناکی فوتبالبازان کشور اردن میباشد. چی لازم است در خط دفاع چنین بازی کردن؟ اکنون امیدها کم مانده بود. چهره مخلصان را هم حسی ناامیدی فرا میگرفت. لایحه آرزو 2026 ما که سالیانی زیاد تلاش داشتیم تا آن عملی شود در حال ناامیدی بود. дар дақиқаҳои илованамундаи довар ба вақти асосӣ Сами Садеҳ нуқтаи ниҳоиро ба вохӯри ҳассос ва ҳаяҷонбахш миёни мунтахабҳои Урдун ва Тоҷикистон гузошт ва бозӣ бо ҳисоби 3-0 анҷом ёфт. акнун Урдун рохати марҳилаи сеюмро дар ҷоми ҷаҳон 2026 соҳиб шуда буду мо ки наздик будем таърихи навро дар футболи меҳан рақам занем, онро аз даст додем. агар мо дар ин бозӣ ғалаба мекардем, ҳатто мустақиман ба ҷоми Осиё 2027 роҳ меёфтем, вале нашуд. мухлисон ҳама акнун ноумед буданд ва дигар хоҳиши суҳбат бо моро ҳам надоштанд. می‌خواستیم با یک روحیه بلند در دوشنبه برنامه رو به انجام رسانیم، اما تمام مخلصان با یک راه افتادگی از این میدان بیرون شدند و ما هم تصمیم گرفتیم که برنامه خود رو محض در همین ورزشگاه امان به انجام رسانیم. خوب گپ سر آن است که باز همان با قول کسلی که فوتبال بازان ما داشتن گل نزدن، همان چیز در اینجا احساس شد. فرصت‌های خوب استفاده برده نشد و متاسفانه ما شکست خوردیم. آن بازی مهم، شانس تاریخی که ما داشتیم
برای راه یافتن به چمپیونات جهان از دست رفت و با یک روحیه خسته اکنون ما از این کشور اردن به وطن برمیگردیم.